Hello students, today we are going to start the next topic of chapter business finance. बिजनेस फाइनेंस के कुछ टॉपिक आप लास्ट वीडियो डिस्कस किए हैं। इस वीडियो कैपिटल स्ट्रक्चर और वन मोर टॉपिक इज़ डिस्कस्ड। कैपिटल स्ट्रक्चर मीनस प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो वो आप देखते हैं भी कितना प्रपोर्शन ऑफ फंड तुम यूज़ करते हो, मतलब कितना बोरोड फंड यूज़ कर रहे हैं और कितना आप आपदा खुद का पैसा यूज़ कर रहे हैं। मतलब एक अनुपात देखना एक रेशो की फॉर्म च, जिवें आप कह दें 50% और 50%। जिवें सपोज करो कोई बिजनेस शुरू करते फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़ लगने आ तो तुसीं 2,50,000 तुहाडे कोल आपदे कोल हैगा आपदा 2.5 लाख, और 2.5 लाख तुसीं की कीता लोन ले लिया। ठीक है, ਇਹਦਾ एक प्रपोर्शन आप चैकआउट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के दो अगे फंडामेंटल्स है, ओनर फंड और बोरोड फंड। ओनर फंड एज क्लीयर मतलब जो मालक का आपदा पैसा, जो तुम बिजनेस शुरू करोगे उदों तुम जो आपदा पैसा लाओगे उन्होंने आप ओनर फंड कहने। ओनर फंड आपदा पैसा मतलब जो भी तुम पहला सेविंग करके रखी होगी। जो तुम बिजनेस स्टार्ट करना एक आइडिया होंगे अपने माइंड से, तो आप पहले ही कुछ सेविंग करके रखते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व की फॉर्म के वो पैसा जो तुम लाओगे उन्होंने आप ओनर फंड कहने। उस पैसे को आप डायरैक्टली इन्वेस्ट नहीं करते। जो आप जे आप किसी वधिया बिजनेस की गल करते हैं तो डायरैक्टली इन्वेस्ट नहीं होंगे, एक फॉर्म ऑफ शेयर्स च इन्वेस्ट होंगे। ठीक है, जिमें आप अपनी कैपिटल में स्मॉल पार्ट्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हैं, फिर जोड़े भी लोग इंटरस्टड होंगे हैं उन्होंने खरीद लेंगे हैं, वो शेयर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग हो गया जिमें जो आप पैसा बचाते रहने हैं, मतलब कि सेविंग। ठीक है, नैक्सट वन इज़ बोरोड फंड। बोरोड फंड होंगे डिबेंचर की फॉर्म च, बॉन्ड की फॉर्म च और लोन्स का इस क्लीयर ही है भी जिमें आप बैंक्स और कोई भी फाइनैशियल इंस्टीट्यूट है जो थोड़ा लोन दे सकता, तुम लोन लैंदे हो। बॉन्ड और डिबेंचर एक सेम फॉर्म है। डिबेंचर होंगे जो तुम कंपनी को पैसे की लोड़ होंगी आ तो वो एक फॉर्म इशू करते हैं, उन्होंने डिबेंचर कहते हैं। मतलब कि एक सर्टिफिकेट एक लीगल डॉकूमेंट इशू किया जाता है जिदे बदले लोग वो डॉकूमेंट खरीद के आपदे कोल जिन्होंने कोल पैसे होंगे आ, कोई जरनल पब्लिक अपने वर्गे लोग वो कंपनी को पैसा दे देंगे, उन्होंने डिबेंचर्स बोलते हैं। तो वो डिबेंचर्स ऑबवियस एक लोन होंगे, क्योंकि जो कंपनी ने वो डिबेंचर आपदे सेल करके डिबेंचर दे के लोगों तो पैसा लिया तो उन्होंने मोड़ना भी पऊगा विद इंटरस्ट करके। ठीक है, जो शेयर्स उन्होंने डिविडेंड होंगे और डिबेंचर्स से इंटरस्ट होंगे। हुण जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर बारे सोचते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिमें एक्यूटी अपना ओनर फंड है। जो डेट है डेट मीनस डिबेंचर अपना बोरो किया होया पैसा, वो खुद का पैसा नहीं, तुसीं किसी तो लिया होया पैसा। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है इज़ लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ क्यूटी। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ डिबेंचर है ਉਹਦੀ कॉस्ट घट होंगी है, मतलब उत्ते खर्चा ਆਪਾਂ ਨੂੰ घट आउंदा है एज कंपेयर टू क्यूटी, क्योंकि ਜਿਹੜਾ डिबेंचर है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ इंटरस्ट पे करना होंदा है। ठीक है, तो वो एक फिक्सड इंटरस्ट होंदा वो तुसीं एज इट इज़ पे करते रहने हो नॉर्मली जिवें नॉर्मल डेज च। पर जो क्यूटी होंदा वो ते जिहड़ा डिविडेंड तुसीं पे करते हो वो डिपेंड करता थोड़ी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स की। जे तुहाडे प्रॉफिट्स वध हो जाते हैं तो तुहानूं किस टाइम डिविडेंड वध भी देना पैंदा है, जे प्रॉफिट्स घट होंदे आ तो डिविडेंड घट। बट एक चीज़ होर, जिहड़े तुहाडे डिबेंचर होल्डर होणगे जिन्हां लोकां ने तुहाडे तो डिबेंचर खरीद के तुहानूं पैसा दिता वो तुहाडी कंपनी लई जस्ट एक क्रेडिटर होणगे, मतलब तुसीं उन्हां नूं पैसे पे करने होणगे इन फ्यूचर। ठीक है, उन्हां दा तुहाडी कंपनी दी वर्किंग दे विच कामां कारां दे विच कोई फर्क नहीं पऊगा। बट जिहड़े इक्विटी शेयर होल्डर होणगे जिन्हां लोकां ने इक्विटी शेयर्स खरीदे होणगे बिजनेस, वो बिजनेस के मालक बन जाते हैं। मालक बन जाते हैं मतलब जो बिजनेस की कोई मीटिंग होंदी है, कोई भी तुसीं नवां काम स्टार्ट करते हो तो कोई भी तुहाडी जर्नल प्रोग्रेस ते कोई मीटिंग होंदी है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक तरह की तां करके आप कह सकते हैं भी कॉस्ट जी डेट की है वो घट होंदी है। दोनों व्यू पॉइंट्स देखिए, पैसे की फॉर्म च और डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल की फॉर्म च, मतलब कि जो थोड़ा ओनरशिप का कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, नैक्सट वन इज़ डेट इज़ मोर रिस्की एज कंपेयर टू क्यूटी। एक रिस्की इदा है भी जे सपोज करो थोड़ा बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं हो रही तो तुसीं आपदे डिबेंचर्स को पे बैक किद्दां करोगे, तो बाकी उन्होंने जो इंटरस्ट है वो भी एड ऑन हो जाऊगा। पर जो क्यूटी है वो तां करके थोड़ा रिस्की घट है क्योंकि थोड़ा आपदा पैसा है, उन्होंने तुसीं जिवें चाहो उवें तुसीं उहनूं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नैक्सट वन देयर आर द सम फैक्टर्स। जो भी तुसीं बिजनेस की गल करते हो जां अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर की गल करते हैं तो कुछ फैक्टर जो उन्होंने इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनैशियल लीवरेज। फाइनैशियल लीवरेज जिवें आपां कहने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिवें आपां एक देख रहे हैं भी एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं भी अपने डेट का तो इक्विटी का कितना स्ट्रक्चर होगा, उन्होंने आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कह देंगे हैं। जिवें जो भी कोई बिजनेस हाउस मतलब शेयर्स नाल डील करता है, शेयर्स के उपर ट्रेडिंग करता है तो इक्विटी शेयर्स के उपर ट्रेडिंग करता मतलब कि वपारिक तौर पर उन्होंने यूज़ करता है तो वो अपनी बन जाती है फाइनैशियल लीवरेज। मतलब जो पैसे का अदला बदली होंगी है शेयर्स की फॉर्म में डिबेंचर्स की फॉर्म में, वो सारा फाइनैशियल लीवरेज है। ये चीज़ इफेक्ट करूगी भी थोड़ी फाइनैशियल लीवरेज किद्दां दी है, तो तुहानूं किहड़ी सोर्स नूं ज़्यादा प्रैफरेंस देनी चाहिए है। मतलब बोरोड नूं ज़्यादा प्रैफरेंस देनी चाहिए और ओनर फंड नूं ज़्यादा प्रैफरेंस देनी चाहिए है।
ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल अफेक्ट करूँगा क्योंकि जे तुहाडे बिजनेस प्रॉपरली बिजनेस बहुत ग्रोइंग लैवल ते है और जिहड़ियां सेल्स प्रॉपर हो रही हैं, सेल्स प्रॉपर हो रही हैं तो प्रॉफिट्स प्रॉपर आऊगा, प्रॉफिट प्रॉपर आऊगा तो तुसीं जिहड़ा आपदा इंटरस्ट है जां जिहड़ा तुसीं डिविडेंड पे करना है उहनूं तुसीं प्रॉपरली पे कर पाओगे। ठीक है, डिपेंड करदा जे तुहाडीआं सेल्स प्रॉपर है, तुहाडे कोल प्रॉफिट वधिया हो रहा है तो फिर तुसीं डिविडेंड वध भी पे कर सकते हैं, फिर तुसीं शेयर खरीद सकते हो, शेयर नाल डील कर सकते हो। ठीक है। नैक्सट वन इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होंदी है जिन्नी भी तुसीं कैपिटल बिजनेस च इन्वेस्ट करते हो उत्ते कितना तुहानूं कॉस्ट पैंदा है। कॉस्ट मतलब कैपिटल की कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट जिवें आपां कहने आ जिहड़े इक्विटी च आपां डिविडेंड पे करते हैं तो जिहड़े तुहाडे डिबेंचर्स आ उह तुसीं इंटरस्ट पे करते हैं क्योंकि जिहड़ी इक्विटी है और जिहड़े डिबेंचर आ तुहाडी कैपिटल है तो जिहड़ा डिविडेंड ते इंटरस्ट आ वो पर्टिकुलर कैपिटल की कॉस्ट है। ठीक है, ये तुसीं देखोगे भी जे तां तुहानूं इक्विटी की कॉस्ट है इदां भी इक्विटी कई बार डिमांड भी कर लैंदे जिहड़े इक्विटी शेयर होल्डर है भी जे कोई सपोज करो प्रॉफिट बिजनेस वध हुंदे आ तां वो डिमांड कर सकते हैं। कई बार वो मतलब लास्ट ईयर दे सपोज करो उन्होंने 1 साल तुहानूं प्रॉफिट नहीं होए, नैक्सट ईयर जो तुहानूं प्रॉफिट होणगे उदों भी वो डिमांड कर सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइप्स होंदियां बट जिहड़ी तुहाडी डिबेंचर है उन्होंने तो थोड़ा एक फिक्स मार्जिन ऑफ इंटरस्ट आ तुसीं पे करते रहोगे, एक रैगूलर प्रैक्टिस है, उहदे च बर्डन थोड़ा घट होऊगा। नैक्सट वन इज़ कैश फ्लोएबिलिटी टू दी सर्विस डेट। मीनस जिन्ने थोड़ी कैश फ्लोएबिलिटी है भी कितना पैसा आउंदा है कितना पैसा जाता है वो तां ही होऊगा जे थोड़ी बिजनेस की ग्रोथ होगी, सेल्स प्रोस्पैक्टिव प्रॉपर होणगे, मतलब पैसे दा आउण जाण। ठीक है, कैश फ्लो की एबिलिटी के हिसाब नाल मतलब कि इन्ना पैसा साडे कोल आई जांदा है तो इन्ना असीं इत्थे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन्ना पे आउट कर सकते हैं, वो है। फिफ्थ वन इज़ नेचर एंड साइज़ ऑफ फर्म। नेचर एंड साइज़ ऑफ फर्म हुंदा भी जो भी तुसीं कोई बिजनेस शुरू करदे हो स्टार्टिंग ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਚ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਿਬੈਂਚਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਬੈਂਚਰ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਿਕਸਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਓਨਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਔਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਾਈਕ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਲਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਾਈਨਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੂਮ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੂਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਫਲੋ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬੂਮ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੂਮ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10th ਵਨ ਇਜ਼ ਐਸੈਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਐਸੈਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਔਰ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਡਿਬੈਂਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਲੋਨ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਈਅਰ ਜਾਂ 5 ਈਅਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। 10th ਵਨ ਇਜ਼ ਪਰਪਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ 12th ਵਨ ਇਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਈਅਰ, ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਈਅਰ, ਫॉर 1 ਈਅਰ, ਫॉर ਸਮ ਪੀਰੀਅਡ ਓਨਲੀ, ਮਤਲਬ 3-4 ਮੰਥਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸਾ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਰਮ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਮੰਥਸ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਔਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। 13 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ। ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਪਰੂਵਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੁਇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। 14th ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। 15th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 16th ਹੈਗਾ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਿਕਸਡ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਲਈ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਫॉर ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਐਸੈਟਸ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਚੋਇਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਆਊਟਡੇਟਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਡੇਟ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਡਰਨ ਵੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਗਰੋਥ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਵਧਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਧਦਾ, ਸੇਲ ਵੱਧਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ।
ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਫॉर ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੋਲਡ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। 8th ਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਇਨ 1 ਈਅਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਡੈਟ ਔਰ ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਰੱਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸਕੇਲ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ ਓਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਬੰਦੇ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁਡਸ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮੰਥਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 2 ਮੰਥ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ। ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟਨ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਔਰ ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। 5th ਵਨ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੂਮ ਕਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੂਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਈਜ਼ਲੀ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। 6th ਵਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ, 4 ਮੰਥਸ ਦਾ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਈਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਲਾਓ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ। 7th ਵਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵੇਲਡ। ਅਵੇਲਡ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਵੇਲਡ। ਐਂਡ 8th ਵਨ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਊਗੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 10th ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।